Students, in this module we are going to discuss in detail about the nephron. Okay, so nephron it is a structural functional unit of kidney ஓட அலகு அதை தான் நம்ம nephron நம்ம சொல்லுவோம். each kidney has 1 to 1.3 millions of nephron. ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் 1 to 1.3 millions of nephrons present ஆயிருக்குது. each nephron is formed by two parts. One is renal corpuscle, another one is renal tubules. Two parts are there. Okay, so one is renal corpuscle, another one is a renal tubule. Okay va, so this part we call it as the renal corpuscle part, and all other portion we call it as the renal tubule part. Okay, so இந்த மேல இருக்கிறது மட்டும் தான் renal corpuscle or Malpighian corpuscle நம்ம சொல்லுவோம். Other portion we call it as a renal tubule. Okay, so first we are going to see about renal corpuscle. So renal corpuscle, it is a spheroidal and slightly flattened structure, usually with a diameter of 200 mu. Okay va, அதுதான் இதோட diameter. அந்த renal corpuscle அந்த Bowman's capsule plus இங்க இருக்கக்கூடிய glomeruli இதெல்லாம் சேர்ந்து வரதா we call it as the renal corpuscle. Okay, so a spheroidal and slightly flattened structure with the diameter of 200 mu. What is the main function of renal corpuscle? Mainly filtration of blood. Okay, so that form the first phase of urine formation. So for filtration of the blood you need the renal corpuscle. Where it is situated, and depending upon the situation we classified the nephrons or type of nephron. We classify the nephron into two type. One is cortical nephron or superficial nephron, another one is a juxtamedullary nephron. Okay va, so situation பொறுத்து இதை ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. renal corpuscle based on the situation of renal corpuscle will be classified into two type. One is cortical nephron or superficial nephron, another one is a juxtamedullary nephron. This classification of nephron, very important question. Classification of nephronல type இருக்குது. Cortical nephron or superficial nephron, another one is a juxtamedullary nephron. First is cortical nephron. So it forms about 85%. Okay va, it forms about the 85% of the cell. So it forms 85%. Where it is situated in? It is situated in the outer cortex, usually near the periphery it is present. Here the loop of Henle will be short. Hairpin bend usually penetrate only up to the outer zone of medulla. Usually the blood supply to this part will be your peritubular capillaries. Main function of cortical nephron is the urine formation. Whereas juxtamedullary nephron, it usually forms 15% of the total nephrons. It is situated in the inner cortex near medulla. So kidney la பாத்துருக்குள்ளே already நமக்கு தெரியும். So kidney என்ன பார்ட் இருக்கும்? outer cortex, inner medulla. Okay வா, so cortical nephronலாம் இந்த part renal corpuscle part cortical partல இருக்கும். Okay வா, outer cortex regionல இருக்கும், periphery பக்கத்துல இருக்கும். அதே juxtamedullary nephronனா inner cortex, அதாவது மெடுலாக்கு பக்கத்தில் நியர் த மெடுலா. ஓகேவா, ஸோ அந்த இடத்துல சுச்சுவேட் ஆகிருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஆஃப் ஹென்லி ஷார்ட், பட் இதில் லூப் ஆஃப் ஹென்லி லாங்காக இருக்கும் ஜக்ஸ்டாமெடுலரி நெஃப்ரானில். ஓகேவா, ஹேர்பின் பெண்ட் ஹியர் இட் பெனிட்ரேட் ஒன்லி அப் டு த டிப் ஆஃப் பேப்பிலா. பேப்பிலாவோட டிப்பு வரைக்கும் பெனிட்ரேட் ஆகி போயிருக்கும் ஹேர்பின் பெண்ட். பட் அங்கே அப்படி கிடையாது, அங்கே அவுட்டர் ஜோன் ஆஃப் மெடுலாவோட நின்றுக்கும். பட் இங்கே அந்த பேப்பிலாவோட டிப்பு உள்ளே வந்து ரீனல் பிரமிட்ஸ் வரும் இல்லையா, ஸோ ரீனல் பிரமிடோட டிப்பு தான் பேப்பிலா. ஸோ இந்த ரீஜன் வரைக்கும் அந்த லூப் ஆஃப் ஹென்லி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகும். ஓகேவா, ஸோ அங்கே பிளட் சப்ளை என்னென்னா பெரிடியூபுலர் கேபிலரி, பட் இங்கே வாசரக்டங்கிறத சப்ளை பண்ணும். ஓகேவா, இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, யூரினை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது, ஒரு கான்சென்ட்ரேட் ஃபார்மில் ஒரு அசிடிக் ஃபார்மாக மாத்திரை தான் இந்த இடத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷனு. இதை தவிர யூரின் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த நெஃப்ரான்ஸு. ஓகேவா, அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரீனல் கார்பஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஸோ கார்டிகல் நெஃப்ரான் பார்த்துட்டோம், ஜக்ஸ்டாமெடுலரி நெஃப்ரான் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரீனல் கார்பஸ்கள். ரீனல் கார்பஸ்களில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரீனல் கார்பஸ்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது. ஒன்று குளோமர்லஸ், இன்னொன்று பௌமன் கேப்சூல். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த கிண்ண மாதிரி இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதைத்தான் நம்ம பௌமன் கேப்சூல் நம்ம சொல்லுவோம். ரெட் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதா குளோமர்லஸ். ஓகே, குளோமர்லஸ்ங்கிறது அந்த பிளட் வெசல்ஸ். ஓகேவா, பிளட் வெசல்ஸ், அதாவது அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். இது வந்து அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல், திஸ் இஸ் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல், திஸ் இஸ் இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். திஸ் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோ ஒன்லி தே ஆர் பிரிங்கிங் தி பிளட் டுவோர்ட்ஸ் ஹியர். ஓகேவா, ஸோ டுவோர்ட்ஸ் உள்ளே கொண்டுட்டு வரது அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். இங்கிருந்து பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம்
ஃபில்டர் ஆகி மீதி இருக்கக்கூடிய பிளட்டெல்லாம் இந்த வழியாக பாஸ் ஆகி போகும். அது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். ஓகேவா? இங்கே வர்றது அஃபரண்ட்டு, அங்கே போகிறது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். ஓகேவா? ஸோ அது கிளாமர்லெஸ், இன்னொன்று பௌமன் கேப்சூல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாமர்லெஸ் பார்க்கலாம். ஸோ கிளாமர்லெஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் கேப்லரிஸ் இருந்தது தான் நம்ம கிளாமர்லெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது பௌமன் கேப்சூலுக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இந்த பந்து மாதிரி இருக்குல்லையே இந்த பௌமன் கேப்சூல், இதுக்குள்ளே தான் இந்த டஃப்ட் ஆஃப் கேப்லரி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது. அதை தான் நம்ம கிளாமர்லெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு இந்த கிளாமர்லர் கேப்லரிக்கு முன்னாடியும் அது எண்டார் இடத்துலையும் 2 ஆர்டீரியோல் இருக்குது. ஒன்று அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல், இன்னொன்று இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். 2 ஆர்டீரியோல் இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக பிளட்டு தான் இருக்கும், ஆர்டீரியல் பிளட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா கேப்லரினாவே ஒரு 2ல் வந்து ஆர்டீரியல் பிளட்டும் இன்னொரு 2ல் வீனஸ் பிளட் இருக்கும். ஆனால் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இங்கே வருது. ஓகேவா? ஏன்னா கிளாமரல் கேப்லரியில் ஒன்லி இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டீரியல் பிளட். ஓகே, ஒன்லி O2 ரிச் பிளட் தான் இருக்கும். ஏன்னா அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலுக்கு சென்டரில் தான் கிளாமரல் கேப்லரி ப்ரெசென்ட் ஆகி வருது. ஓகேவா? ஸோ அஃபரண்ட்டுங்கிறது இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயில் இருக்கிறது. ஓகேவா? இந்த இடத்துல இருக்கிறது அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலு, இந்த பக்கம் இருக்கிறது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலு. ஸோ பிளட்டு அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வழியாக உள்ளே வரும், அதுக்கப்புறம் இது வழியாக வெளியே போகும். ஓகேவா? அது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கிளாமர் கேப்பிலரி அரைஸ் ஃப்ரம் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். கிளாமர் கேப்பிலரி எங்கிருந்து அரைஸ் ஆகும்னா அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலிருந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ பௌமன் கேப்சூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வந்து நிறையா 4 to 5 லார்ஜ் கேப்லரிஸாக டிவைட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஈச் லார்ஜ் கேப்லரி எகெயின் சின்ன ஸ்மால் கேப்லரியாக டிவைட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக தான் எல்லா ஸ்மால் கேப்லரியும் யுனைட் பண்ணி ஒரு இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இஃபரண்ட் இங்கே நல்லா பார்த்தா தெரியும், இதுதான் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல், இது அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல், இது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். பிளட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக இப்படி பிளட்டு வரும் உள்ள. ஓகேவா? ஸோ பிளட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக பாஸ் ஆகி உள்ளே வரும். அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வழியாக உள்ளே வந்துட்டு இதுதான் கிளாமரல் கேப்லரி. கிளாமரல் கேப்லரி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜ் கேப்லரியாக பிரியும், அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் கேப்லரியாக டிவைட் ஆகி போகும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப யூனிட் ஆகி ஒரு பெரிய இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல ஃபார்ம் பண்ணும். இதுதான் இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல. ஸோ பிளட்டு இங்கே பியூரிஃபை ஆகி பௌமன் கேப்சூல் வழியாக இங்கே உள்ளே போயிடும் நெஃப்ரானுக்குள்ளே, மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இது வழியாக போகும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் நம்ம இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ பிளட்டு இந்த பக்கம் வரும், அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் வழியாக வந்துட்டு கிளாமரல் கேப்பிலரி போய் ஃபில்டர் ஆகி இங்கே போகும், மீதி இருக்கக்கூடிய பிளட்டெல்லாம் இது வழியாக பாஸ் ஆகி போகும். அது இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். ஓகே, சரி. ஹிஸ்டாலஜினாவே செல்லு டிஷ்யூஸை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ இதில் என்ன செல்லால் மேட் ஆயிருக்குன்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் எண்டோதீலியல் செல்ஸ். எண்டோதீலியல் செல்ஸால் தான் மேட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். இதில் நிறைய போர்ஸ் இருக்கும். அதை தான் நம்ம ஃபெனிஸ்ட்ரா ஆல் ஃபில்ட்ரேஷன் போர் நம்ம சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு போரோட டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னா 0.1 மியூ. ஸோ அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இது வழியாக தான் நடக்குது. ஓகேவா? இப்போ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த வயலட் கலர் தான் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனு. ஸோ இது கேப்பிலரி எண்டோதீலியல் செல்ஸ். ஓகேவா? இது கேப்பிலரி எண்டோதீலியல் செல்ஸ். அந்த 2 கேப்லரி எண்டோதீலியல் செல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிறதா நம்ம போர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஓட்டை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை தான் நம்ம ஃபெனிஸ்ட்ரா அல்லது ஃபில்ட்ரேஷன் போர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது வழியாக தான் ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கும். ஓகேவா? அதாவது பௌமன் கேப்சூல் உள்ள வரும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் எண்டோதீலியல் செல், கேப்பிலரி எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இது. ஓகேவா? அடுத்தது பௌமன் கேப்சூல் பார்க்கலாம். ஸோ பௌமன் கேப்சூல் பார்த்தோன்னா இது ஒரு கேப்சுலர் ஸ்ட்ரக்சரு. இது கிளாமர்லஸை என்க்ளோஸ் பண்ணி இருக்குது. இதில் 2 லேயர் இருக்குது, இன்னர் விசரல் லேயர், அவுட்டர் பெரைட்டல். இது இன்னர் விசரல் லேயரு, இது அவுட்டர் பெரைட்டல் லேயர். ஓகேவா? நல்லா வச்சுக்கோ. இது இன்னர் விசரல், அடுத்து இது பெரைட்டல் லேயர். ஓகே, 2 லேயர் இருக்குது. ஓகே, இது இன்னர் விசரல், அடுத்து அவுட்டர் பெரைட்டல் லேயர். ஓகேவா? ஸோ விசரல் லேயர் இட் கவர் த கிளாமருலர் கேப்பிலரிஸ். விசரல் லேயர் வந்து கிளாமருலர் கேப்பிலரியோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் பெரைட்டல் லேயர். இந்த டிப் இருக்கு இல்லையா, இதே பௌமன் கேப்சூல்னு வச்சுக்கோ. இந்த பௌமன் கேப்சூலோட இந்த டிப்பை தான் நம்ம விசரல் போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் விசரல் லேயர் இருக்குது. இது வந்து பெரைட்டல் லேயர், இது விசரல் லேயர். இந்த விசரல் லேயர் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளாமரல் கேப்பிலரியோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பெரைட்டல் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த விசரல் போல் அண்ட் கண்டினியூடு ஹியர். இப்படி கண்டினியூ ஆகி அதுக்கப்புறம் பிசிடியாக கன்வெர்ட் ஆகி போகும். ஓகேவா? ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டர் டியூபில் கன்வெர்ட் ஆகி போகும். ஸோ விசரல் லேயருக்கும் பெரைட்டல் லேயரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இடையில ஒரு கிளப் லைக் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம லூமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குதுல்ல, அந்த கேப், அந்த டியூபோட அந்த டயாமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நம்ம லூமன் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ பௌமன் கேப்சூலோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 மியூ இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் ஹிஸ்டாலஜி. ஸோ பௌமன் கேப்சூல் எதால் மேட் ஆயிருக்குன்னா, இது வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ஃப்ளாட்டன் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். இது பேஸ்மெண்ட் மெம்பரில் ரெஸ்ட் ஆகியிருக்கும்.
ஸோ இது வந்து கிளாமரல் கேபிலரி எண்டோத்தீலியத்துக்கும் பவுமன் கேப்சூலோட விசரல் லேயர் ஆஃப் எபித்தீலியத்துக்கும் ஒரு செப்பரேஷனாக இது ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனு. ஓகேவா? அந்த வயலட் கலரு. இது அந்த செல்ஸு போடோசைட்ஸு. ஓகேவா? அதாவது எபித்தீலியல் செல்ஸு. ஸோ அதுதான் நம்ம போடோசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபீட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதைத்தான் நம்ம ஃபீட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அல்லது பெடிக்கல்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த அட்டாச்சாக இருக்குதுல்ல பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட. ஸோ அங்கே எப்படின்னா கேப்லரி எண்டோத்தீலியல் செல்ஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்து அட்டாச் இருக்கும் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனில். ஆனால் இந்த செல்ஸ், இந்த எபித்தீலியல் செல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பெடிக்கல் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஃபீட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அது வழியாக அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் நம்ம பெடிக்கல் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ டோட்டலாக இந்த பெடிக்கலும் இந்த எபித்தீலியல் செல்லில் சேர்ந்தது தான் நம்ம போடோசைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? இதே மாதிரி அங்கே பார்த்த மாதிரியே 2 செல்லுக்கு இடையில் ஒரு கேப் இருக்கும், அதை தான் நம்ம ஸ்லிட் போர்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது வழியாக தான் ஃபில்ட்ரேட் உள்ளே வரும், அந்த பவுமன் கேப்சூலுக்கு உள்ளே வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இதோட ஜென்ரல் திங். ஓகே, அடுத்தது டியூபுலர் போர்ஷன் ஆஃப் நெஃப்ரான் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த போர்ஷன் ஓவர், ரீனல் கார்பஸ்குல் ஆர் மல்பீஜியன் கார்பஸ்குல் ஓவர். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் we are going to see about the tubular portion of nephron. ஸோ இது வந்து எதுமோட கண்டினியூஷன் அப்படின்னா பவுமன் கேப்சூலோட கண்டினியூஷனு. இதில் 3 பார்ட் இருக்குது. இது ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல், இது ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல். அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக நம்ம லூப் ஆஃப் என்லின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்து இதை நம்ம டிஸ்டல் கன்வலேட்டட் டியூபுல்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காயில்டு போர்ஷனு, ஒரு காயில் மாதிரி இருக்கும், இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல, இதை ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல் பிசிடின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூபுல்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து பவுமன் கேப்சூல் வந்து அரைஸ் ஆகுது. இது கார்டெக்ஸ் ரீஜியனில் சிச்சுவேட் ஆகிருக்குது. இது எதுவாக கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா லூப் ஆஃப் என்லியா கண்டினியூ ஆகும், அதாவது டிசைனிங் லிம்ப் ஆஃப் லூப் ஆஃப் என்லியா கண்டினியூ ஆகும். இதோட லென்த் 14 mm, இதோட டயாமீட்டர் 55 மைக்ரான். ஓகே, ஸோ இதோட ஹிஸ்டாலஜி பார்த்தோம்னா இது வந்து கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். இதில் பிரஸ்ட் பார்டர் எபித்தீலியல் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். பிரஸ்ட் பார்டர் எபித்தீலியல் செல்ஸ்னால் உள்ள நல்லா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும், உள்ள ஒரு வில்லை இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அதைத்தான் நம்ம பிரஸ்ட் பார்டர் செல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? பிரஸ் மாதிரி உள்ள ஒன்று வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், உள்ள லேயரில் அந்த பிரஸ்ஸோட இது மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதுதான் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் உள்ள, அதுதான் நம்ம பிரஸ் பார்டர் எபித்தீலியல்ஸ் சொல்கிறோம். அடுத்து லூப் ஆஃப் என்லி, இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதா லூப் ஆஃப் என்லி. ஸோ லூப் ஆஃப் என்லியில் 3 பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து டிசெண்டிங் லிம்பு, அடுத்தது இது ஹேர்பின் பெண்டு, அதுக்கப்புறம் அசெண்டிங் லிம்பு. மொத்தம் 3 லிம்பு இருக்குது. ஓகேவா? டிசெண்டிங் லிம்பு, அடுத்தது ஹேர்பின் பெண்டு, அடுத்தது அசெண்டிங் லிம்பு. மொத்தம் 3 பார்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டிசெண்டிங் லிம்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் 2 செக்மெண்ட் இருக்குது. ஒன்று திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு, அடுத்து தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. ஸோ இது இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. அடுத்தது இருக்குது இல்லையா, இதுதான் தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. அடுத்தது இதுதான் டிசெண்டிங் லிம்பில் வரக்கூடிய 2 பார்ட்டு, திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு, தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. ஸோ திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு இது வந்து பிசிடியோட கண்டினியூஷன் தான் திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. அடுத்தது இது வந்து மெடுலா ரீஜனுக்குள்ளே டிசெண்ட் ஆகி உள்ளே போகும். இதோட லென்த்து 6 mm, டயாமீட்டர் 55 மைக்ரான் ஆர் மியூ. ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செல்லால் மேட் ஆயிருக்கும், பிரஸ் பார்டர் கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். அடுத்தது தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட்டோட கண்டினியூஷனு. இது வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். ஆனால் இதில் பிரஸ் பார்டர் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எதுவாக கண்டினியூ ஆகும்னா ஹேர்பின் பெண்டாக கண்டினியூ ஆகும். அடுத்து ஹேர்பின் பெண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தா புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் ஹேர்பின் பெண்டு. ஓகே, இந்த ரீஜன் தான் ஹேர்பின் பெண்டு. ஓகேவா? ஸோ ஹேர்பின் பெண்ட் பார்க்குறோம். இது வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கு. இதுலேயும் பிரஸ் பார்டர் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. இது என்னவா கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா அசெண்டிங் லிம்பாக கண்டினியூ ஆகும். அது அடுத்தது அசெண்டிங் லிம்பு. அசெண்டிங் லிம்ப்லேயும் 2 பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து தின் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு, இன்னொன்று திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும். ஸோ இப்போ பாரு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின் அசெண்டிங் லிம்பு ஆர் தின் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு, இது திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு தின் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு இது வந்து ஹேர்பின் பெண்டோட கண்டினியூஷனு. இது வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். பிரஸ் பார்டர் செல்ஸ் இருக்காது. ஸோ டோட்டல் லென்த், அதாவது தின் டிசைனிங் செக்மெண்ட்டு, அந்த ஹேர்பின் பெண்டு, தின் அசெண்டிங் செக்மெண்ட், இது டோட்டலாக சேர்த்து எவ்வளோ லென்த் அப்படின்னா 10 mm to 15 mm, அந்த டயாமீட்டர் எவ்வளோனா 15 மியூ. ஓகேவா? அடுத்தது திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டு
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 mm லாங் இருக்கும், டயாமீட்டர் 30 மியூ இருக்கும். இது வந்து கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும், ப்ரெஸ் பார்டர் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மினல் போர்ஷன், இந்த செக்மெண்ட்டோட டெர்மினல் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலுக்கு இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலுக்கு இடையில வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதைத்தான் அந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லை தான் நம்ம மேக்குலா டென்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த செக்மெண்ட் அப்படியே அசெண்டிங் கீழேருந்து மேலே அது உள்ளே போச்சு, அந்த டிசெண்டிங்லேயுமே அப்படியே கார்டெக்ஸுக்கு போய் மெடுலாக்குள்ளே போச்சு. இப்போ இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசெண்ட் ஆகி மேலே திரும்ப கார்டெக்ஸ் ரீஜன் நோக்கி போயிட்டுருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இது எதுவாக கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா டிசிடியாக கன்வெர்ட் ஆகும், டிசெண்டிங் கன்வெர்டட் டியூபுலாக கண்டினியூ ஆகும். ஓகேவா? இதுதான் திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த ஸோ இது வந்து ஹேர்பின் பெண்டுக்கு அப்புறம் தின்னு, அதுக்கப்புறம் திக்கு அசெண்டிங் செக்மெண்ட் வரும். இந்த திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எண்டிங் போர்ஷன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலுக்கும் இஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலுக்கும் இடையில தான் இந்த இது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லார்ஜர் செல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம மேக்குலா டென்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபுல் பார்க்கலாம். இது லாஸ்ட்டு. ஸோ டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபுல் வந்து எதுமோட கண்டினியூஷன்? திக் அசெண்டிங் செக்மெண்ட்டோட கண்டினியூஷனு. ஸோ இது வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் ஆக்குபை ஆகியிருக்கும். ஸோ இது வந்து கலெக்டிங் டக்டாக கண்டினியூ ஆகும். இதோட லென்த்து 14.5 to 15 mm, டயாமீட்டர் 22 to 50 மியூ. ஸோ இது எதால் மேட் ஆயிருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்குது, ப்ரெஸ் பார்டர் செல்ஸ் இருக்காது. ஸோ இங்கே இந்த டிசிடியில் இருக்கக்கூடிய எபித்தீலியல் செல்ஸ் தான் நம்ம இன்டர்கேலேட்டட் செல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். லாஸ்ட்டு கலெக்டிங் டக்ட்னா டிஸ்டல் கன்வெர்டட் டியூபில் வந்து கலெக்டிங் டக்டாக கண்டினியூ ஆகும். இதர் இனிஷியல் கலெக்டிங் டக்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஆர்ச்சர் கலெக்டிங் டக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது இது டிஸ்டல் கன்வெர்டட் டியூபில். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபுல் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஃபைனலாக இந்த டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஓப்பன் ஆகும்னா கலெக்டிங் டக்டோட ஓப்பன் ஆகும். இதுதான் கலெக்டிங் டக்ட். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் கலெக்டிங் டக்டாக இருக்கலாம், அல்லது ஆர்ச்சர் கலெக்டிங் டக்டாக இருக்கலாம். அப்படின்னா என்னென்னா இனிஷியலாக இந்த மேலேயே வந்து ஜாயிண்ட் ஆனால் அது இனிஷியல், அதே ஆர்ச்சுனா சைடில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறது. ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்ம ஆர்ச்சர்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் கலெக்டிங் டக்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 to 10 இனிஷியல் கலெக்டிங் டக்ட்டு சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்டாக ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்டிங் டக்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்டாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 20 to 22 mm இருக்கும், டயாமீட்டர் 40 to 200 மியூ இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து கியூபாய்டல் அல்லது காலம்னார் எபித்தீலியல் செல்ஸால் மேட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷனல் ஹிஸ்டாலஜி பார்த்தோன்னா இதில் 2 டைப் ஆஃப் எபித்தீலியல் செல்ஸ் இருக்குது. பிரின்சிபல் ஆர் பி செல்ஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா இன்டர்கேலேட்டட் ஆர் ஐ செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இன்டர்கேலேட்டட் ஆர் ஐ செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அடுத்தது யூரின் எப்படி பாஸ் ஆகி போகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ஜோன் ஆஃப் மெடுலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்ட் இருக்கும். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், நிறையா இனிஷியல் கலெக்டிங் டக்ட் ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரீனல் பிரமிடோட எண்டில் இருக்கும். ஓகேவா? அதெல்லாம் சேர்ந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ திங்க் இட் இஸ் அ ரீனல் பிரமிட். ஓகேவா? இது ஒரு ரீனல் பிரமிட்னு வச்சுக்கோ. இந்த ரீனல் பிரமிட் ரீஜியனில் தான் இந்த ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்ட்லாம் வரும். ஸோ அது கரெக்டாக இந்த இடத்துல இதுதான் நம்ம பேப்புலரி ரீஜியன் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ட்ரைன் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து ட்ரைன் ஆனோன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ரீனல் பிரமிட்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அடுத்தது இது பேப்புலர் ரீஜியனில் இருந்து இந்த இடத்துல தான் மைனர் காலிக்ஸ் வரும். இதே மாதிரி நிறையா மைனர் காலிக்ஸஸ் இருக்கும். இந்த மைனர் காலிக்ஸஸ் நிறையா சேர்ந்து ஒரு மேஜர் காலிக்ஸஸாக ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த மேஜர் காலிக்ஸில் இருந்து கலெக்ட் ஆகக்கூடிய யூரின் எல்லாமே ஃபைனலாக ரீனல் பெல்விஸ்க்கு வரும். ரீனல் பெல்விஸில் இருந்து அப்படியே யூரிட்டருக்கு போய் யூரிட்டர்லேருந்து பிளேடருக்கு போகும். இதுதான் ஜென்ரல் மெக்கானிசம், இதுதான் பேசேஜ் ஆஃப் யூரின். ஓகேவா? ஸோ அட் இன்னர் ஜோன் ஆஃப் மெடுலா ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங் டக்ட் ஃப்ரம் ஈச் மெடுலரி பிரமிட் தே யூனைட் டு ஃபார்ம் அ பேப்புலரி டக்ட் ஆர் டக்டா பெலின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது எதுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும்னா பேப்பிலாக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு மெடுலரி பிரமிடில் இருந்து கலெக்ட் ஆகிறது எல்லாமே மைனர் காலிக்ஸ்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ 3 or 4 மைனர் காலிக்ஸ் யூனிட் டு ஃபார்ம் த மேஜர் காலிக்ஸ், ஒரு மேஜர் காலிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ யூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் காலிக்ஸஸ்ல இருந்து ஃபைனலாக மேஜர் காலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ரீனல் பெல்விஸுக்கு போகும். ரீனல் பெல்விஸில் இருந்து யூரிட்டர் வழியாக யூரினரி பிளேடருக்கு போகும். ஸோ யூரினரி பிளேடர் டெம்பரரி பீரியடுக்கு யூரின் ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அண்டர் பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலேஷன் த யூரின் இஸ் மூவ் அவுட் த்ரூ யூரித்ரா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி passage of urine. You have to note it down, very important thing. Okay.
சரியா? ஸோ ஃபில்டர் ஆனோடனே ஃபார்ம் ஆனோடனே இங்கே இந்த கலெக்டிங் டக்ட் இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டிங் கலெக்டிங் டக்ட் ரியல் பிரமிட் ரீஜன் இருக்கும். அங்கேருந்து இந்த பேப்பிலாவுக்கு வரும், பேப்பிலாவிலேருந்து மைனர் கலெக்ஸுக்கு வரும். இதே மாதிரி நிறைய மைனர் கலெக்ஸிலேருந்து எல்லாம் ட்ரைன் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரைட் கலெக்டிங், அதாவது மேஜர் காலெக்ஸ்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து இட் ரீச்சஸ் த ரீனல் பெல்விஸ், ரீனல் பெல்விஸுக்கு போயிடும். ரீனல் பெல்விஸ்லேருந்து யூரிட்டருக்கு போயிடும், யூரிட்டர்லேருந்து யூரினரி பிளேடருக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசேஜ் ஆஃப் யூரின். புரிஞ்சுதா? ஸோ இன் திஸ் we discuss in detail about the nephron. Okay, in this nephron and important question, how many nephrons are there, parts of nephron, structure of renal corpuscle, இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். முக்கியமான கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் nephron ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.